Choose the correct answers. என்னன்னு பார்ப்போம். என்னெல்லாம் questions இருக்குன்னு கரெக்டா choose பண்றோமான்னு பார்ப்போமா? First question. What were the three major empires shattered by the end of First World War? First World Warக்கு கடைசியில என்னெல்லாம் major empires வந்து shatter ஆயிருந்தது, சுக்குநூறாக ஆயிடுச்சு அப்படின்றத பார்ப்போம். First, Germany, Austria, Hungary and the Ottomans. B. Germany, Austria-Hungary and Russia. C. Spain, Portugal and Italy. D. Germany, Austria, Hungary, Italy. இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல எது கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் கெஸ் பண்ணுங்க. நீங்க கெஸ் பண்ணது கரெக்டான்னு பாப்போமா? A. Germany, Austria, Hungary and the Ottomans. இவங்களோட எம்பையர் தான் ஃபுல்லா ஷேட்டர் ஆயிடுச்சு at the end of the First World War. Question number 2. Which country emerged as the strongest in East Asia towards the close of 19th century? 19ஆம் நூற்றாண்டு நிறைவு பகுதியில எந்த கண்ட்ரி தான் ஈஸ்ட் ஏஷியால ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்டா திகழ்ந்தது? அந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம். A. China, B. Japan, C. Mongolia, D. Korea. இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல எது கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? நீங்க சொல்றதும் இதுவும் கரெக்டா இருக்கா? B. Japan. Correct. B. Japan. So, which country emerged as the strongest in East Asia towards the close of 19th century? It is Japan. Who said imperialism is the highest stage of capitalism? Imperialism தான் highest stage of capitalism அப்படின்றத யார் சொன்னா? ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம். A. Lenin, B. Marx, C. Sun Yat-sen, D. Mao Zedong. இவங்கள யார் கரெக்டான ஆப்ஷன் சொல்லுங்க? Yes, A. Lenin. Lenin was the one who said imperialism is the highest stage of capitalism. Question number 4. What is the Battle of Marne remembered for? Battle of Marneக்கு இன்னும் அத சொன்னாலே நமக்கு நினைவு வர விஷயம் என்ன? A. Airfare. Air warfare தான் அதுல வந்து நிறைய இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண. Question number 4. What is the Battle of Marne remembered for? Battle of Marne அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு நினைவு வர விஷயம் என்ன? அங்க இந்த Battle of Marneல என்ன நடந்தது? A. Air warfare. Air warfareன்னு சொன்னாதான் நினைவு வருமா? Trench warfare, submarine warfare, D. Ship warfare. இதுல எது கரெக்டான ஆப்ஷன்? Yes, B. Trench warfare. Question number 5. To which country did the first Secretary General of League of Nations belong? First Secretary General of League of Nations எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்? ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன? A. Britain, B. France, C. Dutch, D. USA. எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்? Yes, you're right. A. Britain. Question number 6. Which country was expelled from the League of Nations for attacking Finland? ஒரே country தான் it was expelled from League of Nations. அந்த country என்ன? அந்த countryயும் Finland அட்டாக் பண்ணதால் தான் expel பண்ணப்பட்டிருக்கு. A. Germany, B. Russia, C. Italy, D. France. Which option is correct? Yes, B. Russia. Russia was expelled from League of Nations for attacking Finland. Fill in the blanks. Japan forced a war on China in the year dash.
எந்த இயர்ல ஜப்பான் forced a war on China? 1894. எப்போ நடந்தது? 1894ல தான் ஜப்பான் forced a war on China. Japan entered into an alliance with England in the year dash. It is in 1902. Japan entered into an alliance with England in which year? 1902. Question number 3. In the Balkans, dash had mixed population. பால்கன்ஸே வந்து ஒரு கிளஸ்டர் ஆஃப் நேஷன்ஸ் கரெக்டா? அந்த நேஷன்ஸ்ல ஒரு பகுதி மட்டும் had mixed population. அது என்னது? Macedonia. Correct. In the Balkans, Macedonia had mixed population. Question number 4. In the Battle of Tannenberg, dash suffered heavy losses. Tannenbergல நடந்த battleல dash suffered heavy losses. யாரு? Russia. It is Russia. Russia suffered heavy losses. Question number 5. Dash as Prime Minister represented France in Paris Peace Conference. That is Clemenceau. Clemenceau as Prime Minister represented France in Paris Peace Conference. Question number 6. Locarno Treaty was signed in the year when? It is 1925. 1925ல தான் the Locarno Treaty was signed. Choose the correct statement. Given statementsல ஒரு 4 statements கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல எந்த statements எல்லாம் correct அப்படின்ற optionsோட choose பண்ணணும். First, question number 1ல first statement. The Turkish Empire contained many non-Turkish people in the Balkans. Statement number 2. Turkey fought on the side of the Central Powers. Number 3. Statement number 3. Britain attacked Turkey and captured Constantinople. Statement number 4. Turkey's attempt to attack Suez Canal but were repulsed. இந்த 4 statementsல எது கரெக்டான statement? First என்ன statement பாருங்க? Turkish Empire வந்து it contained many non-Turkish people in the Balkans region. ரெண்டாவது Turkey fought on the side of the Central Powers. மூணாவது Britain attacked Turkey. Turkey attack பண்ணிட்டு and captured Constantinople. Fourth, Suez Canal attack பண்ண Turkey attempt பண்ணது but it was repulsed. இதுல எதெல்லாம் கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் A 1 and 2 are correct. அதாவது first statement இந்த மாதிரி Turkish Empire வந்து it had non-Turkish people in the Balkans அப்படின்றதும், second statement Turkey fought on the side of the Central Powers அப்படின்றதும் correct. Option number B 1 and 3 are correct. அதாவது it contained many non-Turkish people in the Balkans அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டும், third statement Britain attacked Turkey and captured Constantinople அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டும் correct அப்படின்னு சொல்றாங்க. Option number C statement 4 is correct. இந்த 4 alone மட்டும் correctன்றாங்க. என்னது? Turkey's attempt to attack Suez Canal but it was repulsed அப்படின்றது. D option வந்து 1, 2 and 4 are correct. என்னெல்லாம் statements correct? 1 it contained many non-Turkish people in the Balkans அப்படின்றதும் correct. 2 Turkey fought on the side of the Central Powers அப்படின்றதும் correct. 4 Turkey's attempt to attack Suez Canal but it was repulsed அப்படின்றதும் correct அப்படின்றாங்க. இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல எது கரெக்டான ஆப்ஷன்? எஸ், கரெக்ட். D 1, 2 and 4 are correct. இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின். இந்த செகண்ட் கொஸ்டின்ல வந்து ஒரு அசர்ஷனும் கொடுத்துடுறாங்க, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அதுக்கான ஒரு ரீசனையும் கொடுத்துடுறாங்க. இதுல எதெல்லாம் வந்து கரெக்டானது அப்படின்றத தான் நம்ம இப்ப சூஸ் பண்ணணும். அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. ஸோ அசர்ஷன் என்ன கொஸ்டின் நம்பர் 2ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
Germany and the United States were producing cheaper manufactured goods. ஓகேங்களா, ஜெர்மனியும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸும் they were producing cheaper manufactured goods and capturing England's markets. Reason, இதுக்கான reason என்ன? Because both the countries produce required raw materials for their industries. இதுதான் கரெக்டான ரீசனா? So இதுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ்? Option A, both assertion and reason, A and R are correct. ரெண்டுமே correct. Option B, A is right but R is not the correct reason. Assertion point என்னவோ correct தான், ஆனா அதுக்கான கொடுத்திருக்கிற reason is not the correct reason. C, both A and R are wrong. ரெண்டு statementsமே தப்பான statements. D, R is right, reason என்னவோ correct but assertion தப்பு. assertionக்கு கொடுத்திருக்கிற point is wrong, A is wrong. இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல எது கரெக்டான ஆப்ஷன்? Yes, it is A is right but R is not the correct reason. Assertion point, Germany and the United States were producing cheaper manufactured goods and capturing England's market வந்து கரெக்டான statement. ஆனா the reason is not because of the raw material. The reason is not the correct reason. It was because of the capitalism and imperialism. அவங்களுடைய நாட்டோடைய பவரை உருவாக்கிக்க, அதிகப்படுத்திக்க தான் இங்கிலாந்தோட மார்க்கெட்ஸை கேப்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் என்னது? A is right but R is not the correct reason. Question number 3. Assertion என்னது? The first European attempts to carve out colonies in Africa resulted in blood battles. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் யூரோப்பியன் அட்டெம்ப்ட்ஸ் என்னது? டு கார்வ் அவுட் காலனிஸ் இன் ஆப்பிரிக்கா. ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற பல நாடுகளை காலனிஸ் ஆக்கணும்னு யூரோப்பிய நாடுகள் எல்லாம் வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணும்போது இட் ஆல்மோஸ்ட் கேவ் இன் டு பிளட் பேட்டில்ஸ். நிறைய இரத்த போர்களா தான் வந்து நிகழ்ந்தன. Reason, there was stiff resistance from the native people. இந்த blood battles எல்லாம் எதனால நடந்தது? அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து ரொம்ப மூர்க்கமா எதிர்த்ததால வந்தது அப்படின்ற ரீசன் இருக்கு. இதுல ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன? ஆப்ஷன் A, both A and R are correct. Assertion and reason ரெண்டுமே correct. Option B, A is right but R is not the correct reason. Assertion correct but reason தப்பு. Both A and R are wrong. ரெண்டுமே தப்பு. D, R is right but A is wrong. Reason correct but assertion point தப்பு. இதுல எந்த ஆப்ஷன் correct? Yes, it is option B. Assertion point is right but the reason is not the correct reason. ஏன் இந்த காலனிஸ் எல்லாம் உருவாக்கும் போது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவுலயே நிறைய சண்டைகள் வந்தது. இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்டிஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த நேட்டிவ் பீப்புள். எதனால வந்ததுன்னா அந்த யூரோப்பிய நாடுகள் நடுவுலயே பயங்கர சண்டைகள். யாரு வந்து முந்திட்டு எந்த காலனிய அவங்க எடுத்துப்பாங்க, எந்த நேஷனை அவங்களுக்கு கீழே எடுத்துக்கிறாங்கன்ற போரால தான் வந்ததே தவிர்த்து it is not because of the stiff resistance from the native population. So option B is the correct statement. Match the following. இதுல first question என்னது? Treaty of Brest-Litovsk. Brest-Litovsk எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவுல நடந்தது அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கா? ரெண்டாவது ஜிங்கோயிசம். ஜிங்கோயிசம்னா என்ன? எக்ஸ்ட்ரீம் பேட்ரியாட்டிசம், நேஷனலிசம், எக்ஸ்ட்ரீம் நேஷனலிசம், தன்னுடைய நாட்டுக்காக எது வேணாலும் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் ஜிங்கோயிசம். தேர்ட் ஒன் இஸ் கெமல் பாஷா. கெமல் பாஷா யாரு? ஃபோர்த் எம்டன். எம்டன்றது என்னது? ஒரு பாம், ஞாபகம் இருக்கா? எம்டன். ஃபிஃப்த் இஸ் ஹால் ஆஃப் மிரர்ஸ். ஹால் ஆஃப் மிரர்ஸ்ல என்ன நடந்தது அப்படின்றது. இதுக்கு மேட்சுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆன்சர்ஸ் வெர்சலைஸ், டர்க்கி, ரஷ்யா வித் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து அண்ட் மெட்ராஸ். ஸோ கரெக்டான மேட்ச் என்னெல்லாம்? ட்ரீட்டி ஆஃப் பிரெஸ்ட்-லிட்டோவ்ஸ்க் எங்க நடந்தது? யார் யாருக்கு நடுவுல நடந்தது? இட் ஹேப்பன் பிட்வீன் ரஷ்யா அண்ட் ஜெர்மனி. ரஷ்யா வித் ஜெர்மனிக்கு நடுவுல நடந்த ட்ரீட்டி பேர் தான்
Treaty of Brest-Litovsk. Second, Jingoism is England. England odeya Jingoism, extreme patriotism da மிகப்பெரிய காரணம் for first world war. அதுவும் முக்கியமான காரணம் படிச்சோம் இல்லையா? Third one is Kemal Pasha. யார் அவரு? டர்க்கியோட அதிபதி, கரெக்டா? அவர்தான் வந்து he was the father of the modern Turkey. So Kemal Pasha. Fourth is Emden. எங்க? மெட்ராஸ்ல வந்து அட்டாக் பண்ண அந்த சப்மரைன் பேரு எம்டன். Fifth is Hall of Mirrors is happened in Versailles. Treaty of Versailles. Versaillesல நடந்த அந்த பீஸ் ட்ரீட்டி எங்க சைன் பண்ணப்பட்டது? Hall of Mirrors. Hall of Mirrorsல தான் நடந்தது. Mark the following countries on the map. ஓகேங்களா? சில countries நான் சொல்வேன், அது எல்லாமே நம்ம இந்த யூரோப்பியன் மேப்ல எஸ்பெஷலி மார்க் பண்ணணும். என்னெல்லாம் countries அப்படின்னா ஒரு 12 countries which participated in the World War I. அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first Great Britain மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், இட்டாலி, மொராக்கோ, டர்க்கி, செர்பியா, Bosnia, Greece, Austria-Hungary, Bulgaria and Romania. இந்த 12 countries-உம் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு மார்க் பண்ணிருக்கீங்களா? செக் பண்ணிடுவோமா? நீங்க மார்க் பண்ணதெல்லாம் கரெக்டா அப்படின்ட்டு ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம். First country என்ன? Great Britain. Where is Great Britain? Here it is. இங்கதான் Great Britain. கரெக்டா? Here lies the Great Britain. Second country is Germany. Where is Germany? இங்க. இந்த territory தான் German territory. இதுதான் Germany. Third is France. ஜெர்மனியை ஒட்டி ரெண்டு பேருமே border share பண்ணிக்கிறாங்க. So this is France. Fourth is Italy. இங்க கீழே இருக்கு இல்லையா? இந்த part எல்லாமே Italy. Fifth is Morocco. Almost அடியில, யூரோப்பியன் இது அடியில இங்க இருக்கு, கிட்டத்தட்ட ஆப்பிரிக்கா கிட்ட இந்த இடத்துல இருக்கு மொராக்கோ. Sixth is Turkey இந்த ஈஸ்டர்ன் சைடு, இந்த சைடு இருக்கு Turkey. Seventh is Serbia. Where is Serbia? Here it is. Turkeyக்கு இந்த பக்கம். ஞாபகம் இருக்கா? இந்த கிளஸ்டர் ஆஃப் ரீஜன்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? பால்கன்ஸ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? டர்க்கி ஆண்ட பால்கன்ஸ் ரீஜன். ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் செர்பியா, அடுத்து பாஸ்னியா எங்க இருக்கு? இதோ இங்க பாஸ்னியா. நெக்ஸ்ட் இஸ் கிரீஸ். இதுவுமே ஒரு பால்கன்ஸ் ரீஜனோட பார்ட் தான் கிரீஸ் இங்க இருக்கு, ஆல்மோஸ்ட் டச்சிங் டர்க்கி. அண்ட் தென் ஆஸ்ட்ரியா இங்க இருக்கு. ஹங்கேரி எங்க? ஹங்கேரி இஸ் ஹியர். ஆஸ்ட்ரியா-ஹங்கேரி இங்க இருக்கு. ஜெர்மனியோடைய மிகப்பெரிய ஆலை இல்லையா? ஆஸ்ட்ரியா-ஹங்கேரி எல்லாம் பக்கத்துல தான் இருக்காங்க. ஜெர்மனி, ஆஸ்ட்ரியா-ஹங்கேரி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பல்கேரியா எங்க? ஹியர் இட் இஸ். டர்க்கிக்கு பக்கத்துல அண்ட் செர்பியாக்கு பக்கத்துல பல்கேரியா. அண்ட் தென் இட் இஸ் ரொமானியா எங்க இருக்கு? பல்கேரியாக்கு மேல. ஸோ ரொமானியா இங்க, செர்பியா, பாஸ்னியா இங்க, பல்கேரியா, கிரீஸ். ஸோ இதெல்லாமே என்னது? பால்கன்ஸ் ரீஜன். அண்ட் இந்த நாடுகள் எல்லாமே வேர்ல்ட் வார் 1ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நாடுகள். Wow,
எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க. ஆனா எப்படிங்க வாங்குறது நான் இத? அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ரொம்ப ஈஸிங்க. www.edu.kaikoru.com இல்ல வெப்சைட்ஸ்ல போயிட்டு கைகோர் எஜுகேஷன் அப்படின்னாலும் எங்க வெப்சைட் வந்துரும். அதுல ஈஸியா நீங்க பே பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, அமேசான்லயும் இருக்கும். அமேசான் லிங்க் நாங்க வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறோம். அமேசான்ல போயிட்டு சமச்சீர் கல்வி கைகோர் எஜுகேஷன்னு டைப் பண்ணாலும் எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்துரும். லோயஸ்ட் ப்ரைஸ்ல ரொம்ப ஈஸியா கத்துக்க கைகோர் எஜுகேஷன்.